ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھتے جب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ماہ رمضان ہے اور اسی حوالے سے ایک مسئلہ کہ روزے کے دوران کوئی ایسی روایت کہنے کے ساتھ یا لکھنے کے ساتھ یا کوئی اور ایسا اشارہ ہو کہ وہ جھوٹی روایت نسبت دے دی جائے. اس جھوٹی روایت کو توحید سے، سرکار دو عالم سے یا معصومین علیہم الصلوات والسلام سے لکھ کر پڑھ کر اشارہ کر کے نسبت دی جائے اور وہ روایت جھوٹی ہو، روزہ باطل ہو جاتا. ہوئے 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 جن کی طرف ایک نسبت سے روزہ باطل ہو جائے، اللہ جانے جسے واجب باطل ہو گیا ہے وہ خود کتنا واجب ہے. نماز باطل، روزہ ایک واجب باطل ہو ختم. اگرچہ نسبت دینے والا بعد میں فوراً کہہ دے کہ میں نے غلط کہا، یا کہہ دے میں توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بھی نہ توبہ قبول ہوگی ہوئے 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 نہ عذر قبول ہوگا. روزہ باطل. بہت بڑی عظمت ہے آل محمد کی، جس کی طرف نسبت غلط نسبت دینے سے واجب باطل ہو جائے تو خدا جانے پھر ان کا ماننا کتنا واجب ہوگا. سنتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو ایک احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اب ضروری نہیں ہر روایت تو معلوم ہو، پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کو درست کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس صاحب سے سنا ہے اس کا نام لے لیں کہ فلاں صاحب نے یہ روایت پڑھی ہے، کسی کتاب میں دیکھی ہے، کتاب کا نام لے لیں، کسی راوی نے روایت کی ہے، اس کا نام لے لیں۔ جب آپ ان کا نام لے لیں گے آپ چھوٹ گئے، پھر وہ جانے مصطفیٰ جانے جن کی شریعت ہے وہ جانے۔ بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج خیریت سے ہمارا 14واں درس ہے، میں نے اسی حوالے سے سورہ دہر کو تلاوت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں زیادہ وقت نہ لیں، بس ایسے ایک ایک منٹ میں جلدی سے گزر جائیں۔ اللہ ایک ایسے انسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، فقط وہی تھا۔ خوش ہو کے کہہ رہا ہے میں تھا، پھر میں نے اسی انسان اول کو بنایا، اس کمال سے میں نے بنایا کہ وہ میرا انسان ہے، وہ میرا بنایا ہوا انسان ہے۔ ایسا تھا کہ وہ میرے علم میں مذکور تھا مگر خلقت کے مذکور نہیں۔ پھر ہم نے انسان کو بنایا، اب ہم جو بنے ہوئے ہیں ہمارا بھی ذکر فرمایا۔ اس انسان کو معلوم ہوتا ہے اللہ کا بہت بڑا کمال انسان کو بنانا ہے۔ ابھی وہ باتیں نکل جاتی ہیں، بہت ساری رہ جاتی ہیں، جیسے کافی باتیں جو ہے متعلقہ وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو بنایا، انسان کو بنا کے جناب رسول خدا علیہ السلام نے، یہ جملہ میں کہہ دوں چونکہ بار بار میری زبان پہ اٹک رہا ہے تو میں کہہ ہی دوں کیونکہ آگے بات نکلنے کے لیے جملہ نہیں نکل رہا۔ تو یہ ہوا کہ سرکار نے اعلان کیا اپنے صحابہ کرام میں، لوگوں بتاؤ کہ اللہ کی نعمات کتنی ہیں۔ اوئے ہوئے، جہاں رسول پوچھنے والا ہو پھر کوئی تو جواب دینے والا ہونا ضروری ہے۔ غور نہیں فرما رہے، ایسے یہ نہیں ہے کہ ایسے کہہ دیتے ہیں، ماحول کو دیکھ کے یہ سوال کرتے ہیں۔ کسی نے کہا جی کھانے جو ہیں یہ نعمتیں ہیں، کسی نے کہا پانی نعمتیں ہیں، کسی نے کہا گوشت نعمتیں ہیں، کسی نے کہا انڈے نعمتیں ہیں۔ جن کا علم ہی یہاں تک ہو ہے وہ کیا جانے۔ یہ کہہ کے نا جب رسول خدا مطمئن نہیں ہوئے نا، جلدی جلدی ذرا تاکہ 2 منٹ میں فرمایا علی تم بتاؤ نعمتیں کتنی ہیں۔ خوش ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان سرکار نے کہا مولا آپ کی موجودگی میں میری زبان کیسے کھل سکتی ہے۔ غور نہیں فرما رہے، میں اب کہوں سلونی کا دعویٰ کرنے والا علی جس رسول کے سامنے جس کی زبان رکے اسے مصطفیٰ کہتے، کیا جانے دنیا۔ سرکار نے فرمایا علی ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، غور نہیں فرما رہے، جس کا ذکر رسول سنے جس کی زبان سے، ہم کیوں نہ ذکر کریں اسے۔ سرکار نے فرمایا مولا سب سے بڑی نعمت وجود ہے، اس نے ہمیں وجود عطا کیا، نہ ہی بناتا تو اس کا ہم کچھ کر سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، نعمت ایجاد جسے کہتے ہیں، نعمت ہمارا وجود نعمت بنایا، اس نعمت کے بعد وجود کے بعد پھر ہمیں انسان بنایا۔ ہائے 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 ہائے، ہمیں حیوان بنا دیتا وہ بھی تو وجود ہے، درخت بنا دیتا وہ بھی تو وجود ہے، ہمیں انسان بنا کے فرمایا پھر ہمیں حیات و عقل دی۔ غور نہیں فرما رہے، حیات بھی دی اور ہمیں عقل بھی دی۔ فرمایا جب ہمیں حیات و عقل دی تو چوتھی نعمت یہ ہے ہمیں عرفان عطا کیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہمیں کیا عطا کیا؟ ہمیں اپنا عرفان عطا کیا، معرفت عطا کی۔ اب میں جملہ کہوں، اگر آپ خوش ہوتے ہیں، جملے زیادہ لمبے ہیں لیکن انہی میں سے نکال کے سرکار نے فرمایا یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مرد بنایا۔ معلوم ہوتا ہے پھر خیبر میں مردوں کی ضرورت ہے، عورتوں کے نہیں۔
खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, है ना। खैबर में क्या कहा गया था? कल मैं अलम। जरा थोड़ा थोड़ा आज खुशी की रात है, मैं इसलिए आज इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की आमद की रात है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सही थोड़ी सी खुशी भी हो जाए। जब खैबर में कल मैं अलम मर्द को दूंगा, जब गनीमत तकसीम होने लगा तो जनाब अली को दुगना हिस्सा मिला और दूसरों को उससे एक मिला। किसी ने कह दिया मौला अली को दुगना दिया, हमें आधा क्यों दिया? फरमाया मर्दों का दुगना होता है। ओए 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 ओए, हैदरी खुश हो, हैदरी या अली या अली या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक हो, ठीक हो गया, पता लग गया, ठीक हो। अब जनाब ये हुआ कि फिर सरकार ने फरमाया कि सबसे आखिरी नेमत, बहुत सी चीज़ें हैं, फरमाया कि सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने जो कुछ बनाया है इस इंसान के लिए बनाया। हुवल्लज़ी खालका लकुम मा फिल अर्ज़े जमिया। वही उस वक्त रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली जनबाब। ये हो गया जनाब। अब इस इंसान को मिले जुले बना के फरमाया कि हम इसे आजमाते रहते हैं और आजमाते रहेंगे, इम्तिहान लेंगे। जल्दी से बात आगे बढ़ाएं। फजालना हो समीयम बसीरा, इसे कमाल तक पहुंचाने के लिए हमने इसके जवाहिर आज़ा बनाए, सुनने वाला भी बनाया। माशाल्लाह, ये समझ आती गई सारी, देखने वाला भी बना के अब कहता है इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इसी इंसान को अपनी सबील तक की हिदायत कर दी। खुदा सबील नहीं, सबील अल्लाह के अलावा कमाल का नाम है। ओए 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 है, जो खुद अल्लाह इस सबील तक पहुंचाए, अल्लाह जाने अल्लाह के नज़दीक सबील का मकाम क्या है। गौर नहीं फरमा रहे आप? अल्लाह किस तक पहुंचा रहे? हमें सबील तक। इन्ना हदैना हुस सबीला, हमने हिदायत कर दी इस इंसान को। ये जो बना हुआ है किसकी से हिदायत कर दी? सबील की हिदायत की। और सबील कौन है? मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी थोड़ी सी बहस कर। इन्ना हदैना हुस सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा। ये इंसान मैंने तुम्हें इस सबील की हिदायत कर दी है। सबील मौजूद रहेगी जब तक हिदायत रहेगी, जब तक कुरान रहेगा मेरी सबील रहेगी। ऐलान हो गया सबील रहेगी। तुम सबील को मान के मेरे शुक्रगुजार हो जाओ या ना मान के काफिर हो जाओ, हमें ज़रूरत है। ओए ओए ओए, काफिर हो जाओ, कोई अर्ज नहीं, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? कैसा फैसला हुआ? कोई गुंजाइश है फैसले में? शुक्र करो या इनकार करो, खत्म। मानोगे, शुक्रिया अदा करोगे, नेमत पर शुक्र होता है। अगर समझ जाओगे तो शाकिर बनोगे, नहीं समझोगे तो मुनकिर बनाओगे। ओए ओए ओए, तुम्हें समझ नहीं आएगी, इनकार है, जल्ले इनकार हो जाएगा। फिर क्या कहा? जब तुम इनकार करोगे, ऐसे नहीं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कि कहो कि इनकार कर दिया चलो जान छूटी, ऐसे नहीं। इन्ना अअतदना लिल काफिरीना, इनकार करने वालों के लिए जिन्होंने हमारे इस सबील का इनकार किया। सबील, सबील का इनकार किया, क्या बन गए? यार हम कोई थोड़ी कह रहे। अल्लाह जाने अल्लाह के नज़दीक कुफ्र की कितनी किस्में हैं। मैं क्या कह रहा, इस नतीजा इसी काफिर पे दे रहा है, उस काफिर का नतीजा नहीं दिया। कहता है कि मैं मुशरिक को कभी भी नहीं बख्शूंगा। ला यगफिर युशरक बिही व यगफिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बाकी तो मैं बख्श दूंगा, मुशरिक को बख्शूंगा नहीं। वहां बख्शूंगी के लफ्ज़ है, जहन्नम में भेजने की लफ्ज़ नहीं है। या क्या कह रहा, ओ ने क्या कर देंगे हम? आतदना लिल काफिरीना, ये कौन है जो सबील का है? समझ रहे ना मेरा?
یہ قریب کا ترجمہ کافرین کا کدھر مرجع کون بنے گا؟ سبیل پہلے جو ابھی کہا نا پچھلی آیت میں، ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی. اس کافرین کے لیے ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ سلاسلہ. ابھی بحث کرتے ہیں سلاسل پر. سلاسلہ ہم نے ان کے لیے زنجیریں بنائی ہیں، تیار کر رکھی ہیں زنجیریں. اوئے 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 اوئے، معلوم ہوتا ہے انکار کا مقام بھی اللہ جانتا ہے. اسی انکار کے مقابلے میں زنجیریں بنی. اوئے اوئے اوئے، انکار ہو زیادہ اور زنجیریں ہوں ہلکی، پھر عادل کہاں ہوگا؟ جتنا انکار ہوگا، جو بڑا موٹا موٹا منکر ہوگا، زنجیریں بھی موٹی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ان کے لیے کیا بنایا ہے؟ زنجیریں. میرا بھائیو، زنجیریں کل بیان ہو گئی. اغلالن توق، گلے میں ڈالنے کے لیے. سعیرہ، سعیر کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جسے اللہ دہکا دے. ابھی بحث کریں گے پھر پلٹ کے. دہکاتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالیں گے. اس کے بعد کہتا ہے، بس یہ آپ کی بات آگی بابا، آپ کی. آپ کے لیے مراد یہ ہے ان الابرار، جو ابرار ہوں گی. اب آپ علماء کی کل تفاسیر ہمارے بھائیوں کی اپنی ساری دیکھیں. فرمایا ابرار وہ ہیں جن کا مرکز آل محمد ہے. کوئی نیک ابرار ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کی ولایت کو تسلیم نہ کرے. ابھی میں بحث کروں گا بالکل ہی. ان الابرار، تو کتنی انہوں نے ابرار سے مراد یہ بھی لیا، یہ جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسنین. جناب حسنین، یارا میں کیا کہوں، سمجھے میری باتوں کو. کچھ باتیں پردے میں ہوتی ہیں. اس ابرار سے مراد سورہ دہر کن کی شان میں نازل ہوئی؟ اب وہ آ رہا ہے جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسن، امام حسین. کمال ہے فضا کا، معصومہ بھی نہیں، شامل بھی معصومین میں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بی بی فضا شامل ہے یا نہیں؟ ہے نا یارا، ہے. پھر وہ یہاں کی نہیں ہے. اچھا چلیے، میں کتنی بڑی بات کی، آپ نے کہا چلو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی حبش کی ہے؟ وہ یہ بنا لے حبش کی آئی ہے. حبش کالی دھوتی ماشاء اللہ، کہ جہاں سے آئی ہے. آپ کو کیا خبر ہے کہاں سے آئی ہے؟ صحیح، بسم اللہ، سج جاؤ. ناراض ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا ان کے ساتھ ان الابرار، ابرار کے معنی ان کو جو ماننے والے ہیں وہ بھی ابرار میں شامل ہیں. مرکز یہ ہے، ان کو ماننے والے کون ہیں؟ ابرار. ادھر کافرین ہیں، ان کے لیے جہنم کے ساز و سامان تیار. اور یہاں ابرار کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الابرار یشربون من کاسن. یشربون کاسن نہیں کہا، من کاسن. معلوم ہوتا ہے جیسا جیسا پینے والا ہوگا ویسا ویسا کاسا ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیسی فصاحت علمی ہے. یشربون من کاسن، کیا پئیں گے؟ کاسے لے کے، کاسا سمجھتے ہیں نا، برتن لے کے. اور یہ کاسے کہاں سے ہوں گے؟ جنت کے کاسے ہوں گے، یہاں کے نہیں ہوں گے. یہاں کا کوئی بنانے والا مٹی سے نہیں بنائے گا، اللہ جانے کیسے بنے ہوئے ہوں گے. کاسن جب وہ ڈالیں گے نا اس کے اندر شراب طہورہ ڈالیں گے. کانا مزاجہا کافورا، وہ پینے میں اس کا ذائقہ ایسے ہوگا جیسے انتہائی معطر کافور ہوتا ہے. لگتا ہے ایسے طبیعت نہیں ہے پینے کو. پی کے آئے ہیں نا آپ؟ بالکل نا شاہ جی، ایسے بالکل ہی پتہ نہیں لگا جو میں نے لفظ بھی کہی ہے. کانا مزاجہا کافورا، کیا ہے ان کا مزاج؟ کیا ہوگا؟ کس کا مزاج؟ وہ جو شراب طہورہ پئیں گے نا، یشربون، اس کاس میں کیا ہوگا جب پئیں گے؟ شرابن من کاسن. ہر آدمی اپنی پیاس کے مطابق اس کو کاسا اسی کی پیاس کے مطابق دیا جائے، کیونکہ وہاں ہر کام عدل کے مطابق ہوگا. وہاں بے عدل تو کام ہونا نہیں.
پیئیں گے کانا مزاجھا کافورا، اس کا مزاج مانے بعض نے ذائقہ بھی لکھا ہے، چلو ذائقہ ٹھیک ہے، صحیح ذائقہ صحیح یار، اے ذائقہ صحیح ہے ہی ذائقہ، اصل اگر مزاج کو دیکھا جائے اس کی حقیقت ہی کافور ہے، اس وہاں تو ساری باتیں حقیقت ہوں، کانا مزاجھا کافورا، عینًا یشرب بہا عباد اللہ، عینًا وہ کافور کیا ہے؟ اب یہاں مختلف تفسیر نمونہ میں بھی ساروں میں بھی عینًا وہ کافور، انہوں نے فرمایا ایک چشمہ ہوگا، عینًا مانے عین کہتے ہیں، عین کے 70 معنی ہیں، 70 آپ کی آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سورج کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، جیسے کوئی شاید پھوٹ کر نکلے اسے عین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عین، عین یہ نون عین، عینًا اے نکرہ ہے، اس میں لمبی بحثیں ہیں، عینًا یشرب بہا عباد اللہ، وہاں اسی چشمے سے اللہ کے عباد یہ ہیں جو عبد الہی ہیں، اللہ ان کو عباد اللہ کہتے ہیں، یشربون عین یشرب عباد اللہ ہے، اس چشمے سے کون پیئیں گے؟ اللہ کے بندے پیئیں گے، کیسے پیئیں گے؟ یفجرونہا تفجیرا، ابھی بحث کریں گے کہ اب جہاں جہاں بیچتا ہوں، دیکھیں بابا پینے والے ان چشموں کو لے جائیں گے وہاں تک یہ چلے جائیں گے۔ شاہ جی اچھا آج آپ ہیں مثال کے طور پہ کراچی، یہ بھی جنت کی جگہ میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یار آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چلو جی پھر سارشہ چلو جی ہے، خدا کے لیے ایسے چلو جی نہ سمجھا کریں، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ مثال کے طور پہ لاہور جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ چشمہ یہی نکلے گا، لاہور بھی جا کے وہاں سے زمین پہ خط کھینچیں گے وہی چشمہ بالکل ابل کے سامنے آ جائے گا، کوئی مومن کہیں بھی ہوگا، کہیں بھی ہوگا، بس خط کھینچے، خط کے معنی سمجھ رہے ہیں، خط کھینچے گا وہ ایسا چشمہ ابل کے بھی نکلے گا، پھیلے گا بھی نہیں، پانی ادھر ادھر ضائع بھی نہیں ہوگا، شاہ جی ضائع نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ وہاں یفجرونہا تفجیرا، اسے اب یہاں تک ترجمہ کر کے اب میں پلٹ کے پھر پہلے جو کل جہاں بات ختم کی ہے وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میری بھائیو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کون ہے؟ آل محمد علیہ الصلوات والسلام۔ میں دیکھ لوں توجہ ہے پوری طرح، آپ ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سبیل کو ماننے کے لیے ماننے کا نام ایمان ہے، نہ ماننے کا نام کفر ہے، ٹھیک ہے، کفر ہے۔ جب ماننے اور نہ ماننے کا نام کفر ہے تو پھر اس انسان کے لیے کہا گیا، اس انسان کو کہ ہم نے اس سبیل کی تمہیں ہدایت کی ہے، اسے مانو تو مومن بن جاؤ، شاکر ہو جاؤ، نہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو کفر اور ایمان کا تعلق ہے یہ ہوتا ہے نفس سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ مکلف کون ہوتا ہے ہمارا؟ پورے جسم میں مکلف کون ہے؟ یہ جسم مکلف نہیں ہے، جسم عمل بنانے کا آلہ ہے، روح کنٹرول کرتا ہے نفس پر، روح کے سارے کمالات نفس سے ظاہر ہوتے ہیں اور نفس کے سارے کمالات جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ارادہ روح کرتا ہے، حکم نفس دیتا ہے، عمل جسم کرتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روح کے کنٹرول میں کیا ہے؟ نفس۔ گھبرائیں نہیں، آسان کرتے ہیں۔ روح کے کنٹرول میں کیا ہے؟ نفس۔ چونکہ سارے کمالات روح علم کا خزانہ ہوتا ہے، اس پورے خزانے کو ظاہر کون کرتا ہے؟ نفس۔ اور نفس کے ظاہر کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جسم۔ اب جب روح کہے گا نفس کو ہم نے دیکھنا ہے
अब देखने का हुक्म कौन देगा? कौन नहीं फरमा रहे? रूह। और देखने का अमल कौन करेगा? नफ्स। और वो अमल जाहिर कैसे होगा? जिस्म से। मालूम हो गया जिस्म कायनात है, मुतसर्रिफ रूह है, कंट्रोलर रूह, नफ्स है कंट्रोल रूह कर रहा है। इसे रसूल फरमाता है मैं रूह की मानद हूं, अली नफ्स की मानद, आलमीन जिस्म की मानद। ठीक हो गया। अब ये जो मुकल्लफ है, बस बाबा मैं बात शुरू कर दी मैंने। ये मुकल्लफ कौन होता है? नफ्स। कितने नफ्स हैं? अब मुझे 10 मिनट दे दे, जरा बात गहरी है, हाथ बांध के सुनना है, तब तक बात समझ आ जाएगी। इन्ना आतदना लिल काफिरीना, फिर आ गया इन्नल अबरार। अबरार भी इस सबील को मान के हुए, काफिर भी इस सबील के इनकार में हुए। अबरार जो हुए किन को मान के हुए? सबील को। काफिर किन की वजह से हुए? इस सबील से इनकार कर। मालूम हो गया मरकज क्या है इनकार और ईमान का? सबील। ठीक हो गया। अब मुकल्लफ कौन होता है? नफ्स। बस मेरी तरफ देखे बाबा, जल्दी जल्दी। जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद ने मेरे इमाम जनाब अली अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला नफ्स किसे कहते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया कुमैल, हाय 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 हाय, लगता है ऐसे कि ऐसे माहौल में हम भी बैठे होते। हाय इमाम से पूछा कि खुदा गवाह ऐसी तबीयत करती है कि मौला उस वक्त जिंदा होते, इमाम बैठे होते और कुमैल पूछ रहा होता। फिर जब इमाम बयान फरमाते, कुमैल कौन से नफ्स के बारे में पूछता है? ऐसा होना चाहिए, दिल करता है ऐसा आलिम हो। मौला नफ्स ज्यादा है? फरमाया हाँ। फरमाया 4 नफ्स हैं कुमैल। पहला नफ्स नामिया नबातिया, दूसरा जल्दी जल्दी बिल्कुल हिस्सिया है अवानिया, तीसरा नातिका कुदसिया, चौथा कुल्लिया इलाहिया। पहला नफ्स आपकी इत्तला के लिए एक अजीब लफ्ज़ कहने लगा हूं मैं कराची में, ये जौहरे लाहूती है, नफ्स नातिका कुदसिया। इसका इल्म इरफान हुज्जत है। ओए होए 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 होए, जब हुज्जत की का इरफान हो जाए, इस नासफे नातिका का इल्म ही यही है। और इसका फेल है मारिफते रब्बानी। ओए होए होए, कितनी बड़ी बात मैंने कही है, कितनी बड़ी। इसका फेल क्या है? मारिफते रब्बानी। इल्म क्या है? इरफान हुज्जत। मालूम होता है इरफान हुज्जत ही से तो मारिफते रब्बानी होगी। तो फिर जरिया कौन बना? इस नफ्स कुदसिया का जरिया इरफान हुज्जत। उस इरफान हुज्जत से फिर क्या हो जाएगा? इसका फेल मारिफे रब्बानी। मारिफे रब्बानी इनके जरिए से। फिर इसके बाद आता है इस ये जो है ना ये वाला नफ्स, इसकी 5 कुव्वतें हैं, 2 खासियतें जल्दी, जिक्र, फिक्र, इल्म, हिल्म, नबाहत, नजाहत व हिकमत। इसकी 2 खासियतें हैं, 5 कुव्वतें हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है इस नफ्स नातिका कुदसिया के बाद आता है नफ्से कुल्लिया इलाहिया। ये नफ्स है आले मोहम्मद अलैहिस्सलात व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जौहरे मुजर्रद, मैं क्या कह रहा हूं? जौहरे मुजर्रद है। ये भी जौहरे लाहूती में आता है, मगर ये जौहरे, अब क्या करें, नाम लेना पड़ता है तौहीद का। उसके जौहरे लाहूती से, हवीयत से बिला फासिल सादिर है। हाय हाय, ओए होए होए, ये नूर कहां से सादिर है? उसके नूरे हवीयत से बिला फासिल सादिर है। ये अपने सुदूर में, हाय हाय, पूरी किताब कह रहा हूं, अपने सुदूर में हाई हाई बिज़ात है। हाय हाय हाय,
जैसे वो हाई है अपने कमाल में, ये हाई है अपने वजूद। जरा समझा करें, पूरी किताब में कहता हूं ये हाई बिजात। उलमा का देखे ना, जरा पढ़े किताबें ना, ये हाई बिजात। जब हाई बिजात है तो ये वजूद, जो वजूद में क्या है, हाई, वो जात में हाई है, ये वजूद में हाई है। अब इनकी हयात दलील है अल्लाह की हयात की। बाबा अगर अल्लाह की हयात में मौत है तो फिर आले मोहम्मद को भी है। और नहीं फरमा रहे क्यों इंसान इधर उधर गए हुए हैं? इसलिए अल्लाह ने इसी 14 के नफ्स को नफ्स कुल्लिया इलाहिया बनाकर इन्हें सबील कहा। ओए 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 ओए, सबील कौन है? 14। इस इंसान को इस सबील की अल्लाह ने हिदायत की। सबील कौन है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सबीले इलाही हैं, सबीलुल्लाह हैं। अब मैं जुमला कहूं, अब कल भी मैंने पढ़ा था, सरकार फरमाते हैं मम्माता फी वलायतिहिम माता फी सबीलिल्लाह। जो इनकी विलायत में मरता है वो सबीलुल्लाह में मौत होती है। हाय हाय, माता फी वलायतिहिम, जो इनकी विलायत पे मर जाता है, माता फी सबीलिल्लाह। इसीलिए फरमाया जो अल्लाह की राह में चला जाए उसे मुर्दा न कहो। इसलिए फरमाया माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिना, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा। मोहब्बत एक है, जज़ाएं कितनी हैं, इनायात कितनी हैं? एक से, जरा एक से ठीक हो गया। अब अल्लाह का सबील कौन है? मोहम्मद आले, ये नफ्स कुल्लिया इलाहिया, इन तक अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया। अब हम कहां तक पहुंचेंगे? अल्लाह तक नहीं। अगर आप पहुंच सकते हैं पहुंच के दिखा दे मुझे। जो भी एतराज करते हैं, हमें कहते हैं ये नुसैरी हैं, जरा नुसैरी ऐसे होते हैं। हम इन्हें अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया बना रहे हैं। आप पहुंचे ना अल्लाह तक, पहले जाए ना, मैं देखूं कैसे जाते हैं। सरकार फरमाते हैं हम ही हिजाब इलाही है, कोई आगे जा ही नहीं सकता। हैदरी हिजाब इलाही हम हैं। जो गौसों को तो कलंदर आएंगे हमारे दरवाजे तक आएंगे। ये उनका कमाल है कि हमारे दर पे आ जाएं। उसकी इंसानियत का कमाल है कि वो कहां तक आ जाए, हम तक पहुंच जाए। फिर हमारा कमाल है कि जैसे जैसे आने वाले की सलाहियत होती है हम वहां मिला देती। है। फिर नजरों में हम होते हैं, समझा वो जाता है। ख्वाब में हम होते हैं, देखा वो जाता है। कहां में जो कुछ समझ आई या नहीं आई? आनी चाहिए ना जनाब। बस इन्नल अबरारा, अब जो इनको मानेगा, मेरे सबील को मानेगा, 2-3 दिन चलेगा, आगे भी चलेगा। ये जो मेरे सबील है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, लिहाजा सबील का आज भी मौजूद रहना वाजिब। नबी सबील नहीं है, नबी इस वक्त नहीं है। अगर कोई है भी 6 नबी तो इंतजार है उस आका का जो 12वां इमाम है। जनाब ईसा मुंतजर है, जनाब इलियास मुंतजर है, जनाब इदरीस मुंतजर है, जनाब यसा मुंतजर है, जनाब खिज़र मुंतजर है। ये सारे मुंतजर हैं, एक मुंतजर है। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा जनाब ये बात थोड़ी सी मैं बात सुनाऊं या आगे चलो?
وہ ٹائم ذرا تھوڑا ہو گیا، پھر سلاسل کے بارے میں پھر بات آگے کریں گے، ذرا آگے بڑھا، کیونکہ وقت کے حوالے سے کیا کریں، ہمیں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ اب جناب ان الابرار، ابرار جمع ہے جناب تفسیر نمونہ، اگر آپ کے پاس ہے بالکل ابھی میں دیکھ کے لکھ کے بالکل میں ادھر آیا ہوں۔ تفسیر نمونہ میں ابرار جمع ہے بر کی، بیر بر، آقائے مکارم شیرازی کی ہے تفسیر، 18 جلدیں ہیں، 18۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ابرار، ابرار بر کی جمع ہے، بر ہے بر وزن رب، غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، بر رب، فرمایا جس طرح رب کا تصور عالمین میں عمومی ہے، اس میں وسعت کے معنی موجود ہیں۔ رب میں وسعت کے معنی ہے یا نہیں؟ رب العالمین ہے یا نہیں؟ کراچی والوں کا ہے، ہندوستان والوں کا رب ہے، عالمین کا کتنی وسعت ہو گئی، پھیلاؤ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس لیے بہت بڑے صحرا کو بھی بر کہتے ہیں۔ بحر و بر کبھی سنا ہو؟ بحر و بر، بہت بڑے صحرا کو کیا کہتے ہیں؟ بر۔ تو پھر ابرار کون ہے؟ جن کا دائرہ اعتقاد و عمل، اوئے ہوئے ہوئے، اعتقاد و عمل، تفسیر نمونہ میں یہ لفظیں تھوڑی اشارے سے ہے، میں واضح کر رہا ہوں۔ ان ابرار کا دائرہ اعتقاد و عمل پوری انسانیت میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ نہیں، 14 کا، یہی توحید کا عقیدہ ہے۔ ان کا طریقہ نماز نہیں، یہی توحید کی نماز ہے، یہ طریقہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ بر کے معنی پھیلا ہو، پھر کہتے ہیں یہ بر سے بھی ہو سکتا ہے، بیر بر، بر زیر کے ساتھ، بر لیسل بر رہا، پہلے دوسرے پارے میں ہے، ذرا پڑھتے نہیں ہے قرآن بالکل۔ بر زیر کے نیچے آ جائے نا، بر، بر کے معنی ہوتے ہیں نیکی یا نیکوکار۔ انہوں نے کہا کہ بر اور خیر میں کیا فرق ہے؟ بر اور خیر میں ہے، میری طرف دیکھیں جناب، بر اور خیر میں فرق یہ ہے کہ بر نہیں بن سکتی جب تک کہ اس بر میں توجہ اور طلب نہ ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ابرار کوئی بن نہیں سکتا جب تک کہ رغبت بھی ہو اور طلب بھی ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یارا، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس میں توجہ بھی ہو، رغبت بھی ہو، رغبت، کوئی رغبت سمجھتے ہیں، ہائے 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 ہائے، رغبت بھی ہو اور طلب بھی ہو، تب بنتا ہے ابرار۔ پھر اللہ کی طلب کون ہے؟ اللہ کی طلب ہے سبیل۔ ابرار بن ہی تب سکتا ہے جب ادھر رغبت بھی ہو اور ان کی طلب بھی ہو۔ ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ ابرار۔ ان الابرار، ابرار کن سے بنے گا؟ ان کی معرفت و عرفان سے، ان کی طرف توجہ طلب کرنے سے بنے گا۔ طلب کے بعد یہ کیا فرماتے ہیں؟ خیر کو کہتے ہیں، خیر بنی ہی خیر اس لیے ہے کہ اس میں طلب کے معنی ہیں ہی۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ خیر، میں کیا کہہ رہا ہوں، راغب اصفہانی مفردات، راغب اصفہانی مفردات لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ خیر کا وجود ہی اس لیے بنا ہے کہ خیر میں ہے ہی طلب۔ اگر یہ طلب نہ ہوتی تو خیر ہی نہ بنتی۔ پوچھا گیا مولا وہ خیر کیا ہے؟ ابھی رات بھی جنازہ پڑھا نا، مولانا قبلہ نے کیا پڑھا؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرن، ہم گناہ نہیں جانتے، خیر جانتے ہیں۔ وہ خیر ولایت علی ابن، خوش ہو جائے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جناب، اب آ گیا جناب اس کے بعد این یشرب بہا،
इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन, अभी कास पे भी बहस करते हैं, है यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। काफूरा के क्या मानी? काफूर क्या होता है? काफूर के माने हैं मुअत्तर, खुशबू। अब हम क्या कहें? फिर उन्होंने अहले लुगात ने कहा कि काफूर के माने हैं काफरा से। काफरा के माने होते हैं छुपा हुआ, ढका हुआ, ढांपा हुआ। कुफ्र कहाँ होता है? अंदर छुपा होता है ना यार, कोई पेशानी में थोड़ा लिखा होता है अंदर होता है ना। काफरा के माने ढका हुआ। इसलिए फरमाया, रागिब अस्फानी ने भी इसको कहा है कि इसलिए ये छुपा हुआ है ना, काफूर इसलिए है कि चूंकि जिस फल से ये काफूर लिया जाता है वो फल कई गिलाफों में ढका होता है। ओए होए होए होए, इसलिए उसको क्या कहते हैं? काफूर, ढका हुआ। जिस फल के दरख्त से ये बनता है ना, उस फल के ऊपर क्या होते हैं? गिलाफ चढ़े होते हैं। ओए होए होए, गिलाफ होते हैं। फिर वो कहते हैं चूंकि इस काफूर की पूरी खुशबूआत में से सबसे तेज खुशबू है काफूर की। तेज खुशबू किसकी है? काफूर की। और अब यहां अतिब्बा ने तिब्बी मसारिफ में, तिब की मसारिफ में, मुझे कहते हैं आप लफ्ज मुश्किल पढ़ते हैं, फिर मैं तिब के अलावा क्या कहूँगा? अगर ये भी नहीं मुश्किल है तो मैं कहाँ जाऊँ? बतलाए। तिब्बी इल्म तिब में जो मसारिफ हैं, ये काफूर उन तिब्बी मसारिफ में मेरे भाइयों अफूनत को, तअफ़ुन को, बदबू को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गौर नहीं फरमा रहे, कितनी बड़ी बात मैंने शरीयत की कर दी। इल्म तिब में मसारिफ इस काफूर का क्यों है? क्योंकि ये ताफुन या अफूनत को तोड़ता है। और सबसे बड़ा ताफुन, बदबू मुर्दार या मैता से होती है। मैता ही को मुर्दा कहते हैं, इसलिए काफूर लगाया ही मुर्दे को जाता है। गौर नहीं फरमा, मुर्दे को कितनी जगहों पे लगाया जाता है? 7 वाजिब है या नहीं? देखिए शरीयत ने क्या, वहां तो मिजाज होगा उसका काफूर, और यहां किसके लिए लगा दिया? कितनी बड़ी ये देखें। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इस काफूर में ठंडक और सफेदी इस जैसी किसी में है ही नहीं। जितनी सफेद काफूर होता है, जितनी ठंडा काफूर होता है, कोई दूसरा होता ही नहीं है। ठंडा, अब एयर कंडीशनों की भी जरूरत है, इस काफूर को सही लगा दे। देखिए खालिक ने क्या इंतजाम फरमाया। इसीलिए क्या कि इसको क्या कहते हैं? काफूर। और काफूर क्या है? वहां क्या? कासन, प्याला। अच्छा, अब प्याले पे एक बात याद आई, मैं सुनाता हूं आपको। जनाबे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा बराबर सलवात। तबीयत है ना माशाअल्लाह, चूंकि ये दर्स भी है ना, उसी हवाले से हमें दर्स के अंदर ही रहना होता है। चूंकि जनाबे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे जमल हो जाने के बाद बसरे का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसका नाम है हसन बसरी। नाम सुना होगा शाहजी हसन बसरी, इसके बारे में बहुत कुछ है मालूमात, आपको जानना चाहिए। अब बताना इसलिए नहीं चाहता मैं कि आप खुद भी पढ़ें। हसन बसरी जंगे जमल के बाद सरकार अमीरुल मोमिनीन के साथ चल के ये दरियाए फुरात के किनारे चले आ रहे हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन के साथ है हसन बसरी। चलते चलते हसन बसरी को प्यास लगी, इसने कासा लिया, जो उसके पास बर्तन था उसने दरिया से भरा और भर के कासे में से पानी पिया। मेरी तरफ देखें बाबा, पीने के बाद जो पानी बच गया उसने ज़मीन पे उंडेल दिया। बस उंडेलना था तो जनाब अली ने फरमाया ये ज़मीन पे तेरा उंडेलना इसराफ है। अल्लाह जाने कितना मोहतात है अली शरीयत में है। ये है नुमाइंदे शरीयत के। ये तूने जो डाला है ना, ये थोड़ा सा पानी, ये तूने पानी को ज़ाय किया है, इसराफ किया है। ये वही पानी दरिया में डाल देता,
دریا تو ساتھ ہی ہے نا, وہاں ڈال دے, یہاں تو نے اسراف کیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, جب یہ کہا نا تو یہ اندر سے تو بھنا ہوا تھا, جنگ جمل تازی ہوئی تھی. اس نے کہا مولا آپ نے میرے اتنے سے پانی کو زمین پر گرانے کو اسراف کہا, اور آپ کی تلوار سے تو خون کے قطرے اب بھی ٹپک رہے ہیں. کچھ سمجھ آئی؟ یہ نہیں جو ان کے ہمدرد قتل ہو گئے آپ کی تلوار سے تو اس کے قطرے اب بھی ٹپک رہے ہیں, یہ اسراف نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو ہر بات سن لے اسے علی کہتے ہیں. سن لیا یا نہیں؟ حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ قوت برداشت ہے توحید کی. آپ کے تلوار کے خون سے ابھی تک قطرے گر رہے ہیں, یہ کہنا تھا. سرکار نے فرمایا رکو. جو عالمین کو روک دے وہ کہہ رہا ہے رکو. فرمایا کہ جو اولے الامر کی اطاعت سے گریزہ ہو, فرمایا وہی باغی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو بات جلدی سے سمجھ آ جانی چاہیے. جو اطاعت اولے الامر, امام ہے چوتھے نمبر پہ ہیں یا نہیں ہے یارا؟ چوتھے نمبر پہ یہ خلافت میں لڑائی ہو رہی ہے نا, تینوں میں تو ہوئی ہی نہیں. کون سی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں. جنگ جمل کہاں ہوئی؟ جناب علی علیہ السلام اور جن کے ساتھ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے نا. سرکار نے فرمایا کہ اولے الامر کے جو مقابلے میں آئے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا باغی. کہا تو باغیوں کی جب حمایت ابھی کر رہا ہے تو پھر باغیوں کی حمایت کرنے میدان میں کیوں نہیں آیا؟ امام ہوتا ہے یار. اب یہاں تو حمایت کر رہا ہے ان کی, مدد حمایت میں جملے کہہ رہا ہے, کیوں نہیں آیا وہاں؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا بالکل میں نے تلوار اٹھائی, ارادہ کیا کہ ان باغیوں کے ساتھ جا کے آپ کا مقابلہ کروں, آپ کے ساتھ لڑوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سامنے کھڑا کہہ رہا ہے, سامنے. انہیں یقین ہے جب تک کوئی قصور نہ ہو یہ کچھ نہیں کہتے. ہاں عام آدمی نہیں آئے. صحیح میں نے تلوار لے کے ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ جا کے میں ان کی حمایت میں آپ کے مقابلے میں لڑوں, لیکن فوراً میرے کان میں ایک آواز آئی, القاتل والمقتول کلاہما فی النار. حسن بصری, قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. بات سمجھ آئی؟ قاتل بھی جہنمی ہے, مقتول بھی جہنم. کہاں قاتل و مقتول کہاں؟ جنگ جمل میں. یار دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے بات؟ تو جنگ جمل کی ہو رہی ہے نا, ساری جھگڑا تو وہیں سے شروع ہوا کہ میں جنگ جمل میں لڑنے کے لیے باغیوں کے ساتھ حمایت میں جانے لگا تھا کہ یہ آواز آئی القاتل والمقتول, قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں. میرے امام نے فرمایا جس نے آواز دی تھی تو نے اسے دیکھا تھا؟ ہائے 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 ہائے. کہا نہیں دیکھا تھا. آواز جو آئی پہچانے جانے والی تھی یا نہیں؟ نہیں مولا آواز بھی پہچانی ہوئی نہیں تھی. فرمایا تیری اطلاع کے لیے یہ آواز دینے والا ابلیس تھا, یہ شیطان تھا. شیطان نے یہ آواز دی ہے اور اس نے صحیح آواز دی ہے, القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک کہا شیطان نے. فرمایا جو امیر المومنین کا قاتل ہو وہ بھی جہنمی ہے, جو امیر المومنین سے مقتول ہو جائے وہ بھی جہنمی. اچھا دیر سے ہائے 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 ہائے. فرمایا حسن بصری سنو. میرے امام نے سنا. حسن بصری سنو, رکے ہوئے ہیں. فرمایا ہر امت کا ایک سامری ہوتا ہے. اب سامری میں بتاؤں یار, کراچی میں میں بتاؤں سامری کون ہوتا ہے. سامری او جناب موسیٰ کے بعد کیا کیا تھا انہوں نے؟ بت پرستی گوسالہ پرستی کی تھی یا نہیں؟ اسلام دین سے خارج ہو گئے تھے یا نہیں؟ ہو گئے تھے نا بابا. فرمایا ہر امت کا, امام فرما رہے ہر امت کا ایک سامری ہوتا ہے,
इस उम्मत का तू सामरी है। अल्लाह अकबर। तू सामरी। ए क्या है? कासिम पिएंगे। ए पीने पे, ये बात मैंने आगे शुरू किया। अब आए नहीं, ऐन के माने होता है जनाब चश्मा। आए नहीं यशरबो बिहा, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, हमने तो तफसीर के हवाले से पढ़ना है। आए नहीं यशरबो बिहा, ऐन के माने क्या होता है? चश्मा। ठीक है, और वो चश्मा कहाँ होगा? जहां है ना। ऐन यशरबो बिहा इबादुल्लाह युफज्जरूनहा तफजीरा। जो फज्जर के माने, तफजीर के माने होते हैं, इसके माने हैं शिगाफ्ता होना। मेरी तरफ देखें, ए आप खुश हो जाएंगे। तफजीर शिगाफ्ता होना, शिगाफ्ता करना भी है, होना भी। होना ज्यादा बेहतर है ये, चूंकि ये लाजिम बाब भी आता है, यह अगरचे मुतअद्दिद मजीद भी है लेकिन लाजिम में भी आता है। शिगाफ्ता होना ये असल तफजीर है फज्र से। फज्र होती है ओ जो सुबह के वक्त, जो सुबह सादिक रात की तारीकी को शिगाफ्ता कर दे। हाय हाय हाय, और नहीं फरमा रहा। ये फज्र क्या करती है? रात के अंधेरे को शिगाफ्ता करती है या नहीं? इसलिए उसको फज्र कहते हैं। रात की तारीकी को शिगाफ्ता करने का नाम फज्र है। इसीलिए सूरह नाज़िलना में क्या कहा? ये मलाइका अपना अपने ड्यूटियां लेने के लिए नाज़िल होते रहेंगे हत्ता मतलाइल फज्र, जब हमारा फज्र तुलू करेगा। हाय हाय हाय, वो फज्र कौन है? इमाम ज़माना, जो गैबत के पर्दे को चाक करेगा। अल्लाह, जो गैबत के पर्दे को क्या करे? चाक करे। उसको क्या कहते हैं? फज्र। ये जो फज्र है, फज्र के माने होता है शिगाफ्ता करना। फिर युफज्जिरूनहा तफजीरा। अब जहां 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 भी अबरार जाएंगे, ये जो है चश्मा उनके साथ साथ होगा। जहां भी खत खींचेंगे, खत जहां भी, यही चश्मा उबलाएगा। वही खत खींचने से आएगा, कसियों से नहीं। इधर का के पानी, वही पानी पीना, तो ऐसे थोड़ा सा खत खींचेंगे, फिर ये चश्मा क्या होगा? शिगाफ्ता होके फूट पड़ेगा। पानी पिएंगे कहां तक? जहां जहां जाएंगे, जहां जहां भी जाएंगे। इसलिए मासूम फरमाते हैं कि उस वक्त हम तुम्हें मकाम कुन दे देंगे, क्योंकि अब तुम हमारे इन सबील को पक्के मानने वाले। अब पूरी जन्नत में कहीं भी तुम कौन कहोगे, वो शायद वहीं हाजिर हो जाएगी। वही जिनको मान के मर्तबा कौन मिल जाए। फिर इमाम क्या होता? फरमाया उसमें जो हो जाए उसी को इमाम कहते। आज के हवाले थोड़ी सी बात, आज के हवाले सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बलातर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार तशरीफ रखते हैं। एक सरकार अपने कमाल को बयान करते हैं। यार हर आदमी कमाल की बर्दाश्त नहीं रखता ना। समात भी तो हर एक जैसी नहीं होती ना। समात ने वो बात उन तक, उस आदमी तक पहुंचाई। है इमाम ऐसे कह रहे हैं, इमाम ऐसे कह रहे हैं। एक रिवायत में है वो चलते हुए दोनों मियाँ बीवी रुके थे, चलते हुए। एक रिवायत ये है, एक रिवायत है कि वही मौजूद हैं जब उसने इमाम अलैहिस्सलाम पे ऐसे तसव्वुर किया। मेरे इमाम ने सिर्फ उसकी तरफ देख के फरमाया, उसी आदमी की तरफ देख के फरमाया, तुझे हया नहीं आती
औरत हो के मर्दों में बैठी है। हाय हाय हाय। जरा बड़ी बात है, अब मैं क्या कहूँ इसको, कुछ हाय हाय हाय, जो कुछ मैंने कह दिया है पूरी किताब कह दिया, अगर आपने समझा है तो। हाय तुझे हया नहीं आती, औरत हो के मर्दों में बैठी है। अब जो उसने देखा वही आदमी क्या हो गया, औरत हो गया, औरत मर्द औरत हो गया, उसकी औरत थी। इमाम ने फरमाया कूनी राजुलन, मर्द हो जाओ। उसे मर्द बना के फरमाया जा वो तेरी औरत है। मालूम होता है जो शरीयतों को बदल दे वही इमाम होता है, जैसे चाहे वैसी शरीयत हो जाए। ओए होए होए होए। जाओ उससे तुझे एक बच्चा पैदा होगा, खुनसा। मैं क्या कह रहा हूँ, खुनसा समझते हो? अच्छा नहीं है, खुनसा पैदा होगा। इमाम क्या फरमा रहा है मालूम होता है, जो इमाम का अच्छी तरह न माने नतीजे यही होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बस ठीक हो गया जनाब। 2 साल के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो दोनों ने मिलके कहा गलती कहाँ से हुई। मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा ओ इमाम से जो हमने ज्यादती की थी वहीं से तो हुई है, ये उलट पुलट जो हुआ है कहाँ से हुआ है। शौहर ने कहा अब तो बीवी है, कहने लगा फिर चले ना वहीं। हाय 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 हाय। अब मैं बहस नहीं करते। अब ये चल के इमाम के पास आए, हाथ बांध के कहते हैं मौला हम नादिम हैं, हमें उसी तरह बना दे जैसे पहले थे। इमाम ने फरमाया इर्जे हुमाइला शक्ल असले हिमा, अपनी असली हालत में चले जाओ। वजूद भी बदल गए, कपड़े भी बदल गए। उनके वजूद भी बदले और उनके लिबास भी बदल गए। जो लिबास व वजूद पे कंट्रोल रखे उसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलात व सलाम, ये सबील इलाही है। कल जहान से इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे। परवरदिगार बख्श मोहम्मद व आले मोहम्मद जो एहतमाम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर होते हैं आज इस इमाम की आमद और ज़हूर के सदक़े में, जिनकी औलाद नहीं है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जिन बच्चों के हमसर नहीं मिले उन्हें कुफ अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बिज़ ज़िदनी इल्मा।